Hürmetli cemaat, o'tgan atnada İslam terrorizmmi, anti-terrorizmmi şunun turunda söylashgan edik. Ham ko'rdik, shundan da İslam ul o'zidan terrorga, kishilarni qo'rqituga, sug'ishga qarshi tura turgan ayber. Ya'ni islomga kadar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kelgan vaqtda anga kadar bütün şu dünya ul yaşayan cemiyet qo'rquv ostida edi. Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamni anlatqach, kishilar islomga kirgach, Allohning rahmati bilan G'arab yarimoroli ham ondan so'ng boshqa dunyolar iminlikka ko'chdi. Ya'ni butun yer imin bo'ldi, kishilar iminlikka erishdilar. Yani İslam ol iminlikni barlıkka ketira turgan din. Yani bizning tip fikrimiz dünyada iminlik bo'lsin, kishilar bir-birini qo'rqmasinlar, bir-birini yaratib tursinlar. Ham o'tgan atnada aytdik, biz buni agarda kishilarga yetkirmasak, mana bunda Allah bo'ladi. Shu mashitga kelgan qardoshlarim, agarda siz o'zingizning yaqinlaringizga, tanishlaringizga, ko'rshilaringizga, birga ishlaydigan kishilarga bu fikrni erishtirmasangiz, ani bizdan boshqa bir kimda erishtirmay. Ya'ni televizordan erishtirmaylar, internetdan erishtirmaylar. Hazrat butun kishi yanına bora olmay. Sizning ko'rshilaringiz yanına men bora olmayman. Men sizga bunda anglatam, bunda kelgan kishilarga anglatam, qaydir oshqa borganda anglatam, shul qadar. Lekin sizning ko'rshilaringizga, tanishlaringizga, avlodoshlaringizga men bir narsa anglata olmayman. Siz anglatirga tiyishsiz. Islom iminlik, tinchlik dini ekanligini siz anglatirga tiyishsiz. Shuning uchun biz buni sizning bilan birinchi shiratda ani o'rganirga tiyishmiz o'zimiz. Nechig ul, ne uchun shulay? Men ne uchun shulay aytam? Mana kishi bilan söylashgan vaqtda o'zim men ani anglaymanmi, yo'qmi? İslam dini tinchlik dini ekanligi men ani anglab bitiramanmi 100%? Agarda anglab bitiram, yaxshi anglata olam demak, ham shulay aytdik. Eng birinchidan o'zimizning ishimizda kun ko'rish oshuvni bitiriga kerak. Kun ko'rish. Ya'ni biz sizning bilan qo'y bir shaqta bolaga ashullanamiz, xotinimizga ashullanamiz, birandi ishga ashullanamiz, ta'on narsagadir. Ul hislar, alar bitinisi qachondir zo'rroq ashuga ketirgan mumkin. Shuning uchun biz aning bilan kurashirga tiyishmiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'rnaginda o'zimizning vaqtiyoq ashu shug'uni bostirga tiyishmiz. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem yanına birov keldi da so'radi, menga bir vasiyat ber, menga bir narsani o'rgat, ashulanma de. Ta'am birini ber, ashulanma de. Ta'am birini ber, ashulanma. Yani shunday ma'noda hadis bor. Yani Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem vasiyat so'ragan kishiga aytgan ashulanma. Yani bu eng zo'r ayber. Ham shunday jamoat biz o'zimizning mana bu islom dinin tinchlik, iminlik dini ekanligini anglar için, kishilarga anglatır için bugungi masala, bugun söylashadigan masala biz anlarga tiyishmiz kishining jonining, kishining tanining qog'larga yaramay ekanligini. Ya'ni u muqaddas anga tiyerga yaramay ekanligini islom dini shulay aytdi. Islom dini bizga o'rata, kishilarning tanlarini, alarning namuslarına, alarının canlarına, mallarına tiyerge yaramı haram. İslam dini şundan başladı da, eğer de iskat düşürseniz, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında sıvuşlar idi. Hem şunday adet var idi, eğer de kız bala tutsa, qaybirlerin indi tiri kilish kumareleri. Bütünüz bilesiz bunu. Hem bunun bilen en birinci ayetler şunun bilen kurasha. En birinci ayetler Astayzu billah ve izal mev'udatu suilat bi ayyi zambin qutilat. Tiri kilish kumilgan qiz qiyomat kunida so'ralashaq, nindi anday gunoh orqasida ani ko'mib qo'ydilar. Ya'ni shul birinchi narsa bilan kurasha boshladi. Islom ul nahaqqqa g'adilsiz kishi o'tiruv bilan. Ham
кисәтеп куйды, сахабаларны, гарапларны кисәтеп куйды. Нахакка үтерелгән бала кыямәт көнендә соралачак. Һәм башка хадиста Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, кыямәт көнендә үтерелгән кеше үзенең башын кулында алып килер ди. Шулай килер, ягъни башы бер кулда килгәндә, аның муеннан кан агачак, һәм ул үзенең артыннан аны үтергән кешене алып килер дә әйтер: "Я Раббым, менә шушы мине үтерде" дип. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтер: "Кайгы сиңа", һәм җәһәннәмгә җибәрә ул кешене. Нахакка үтергән кешене, кем үтерешүне җәһәннәмгә җибәрә диде Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм моңа дәлил, бик зур дәлил. Ан-Ниса сурасында Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Астагфиру билlah. Ва май яктулул муъминан мутааммидан". Кем мусульманны белә торып, аңлый торып, мусульман кешене кем утырса, фаҗазауху җаһаннам халидан фиха. Аның җәзасы мәңгелек җәһәннәм. Ва гадибаллаһу алейхи ва ла'анаху. Һәм Аллаһ Тәгалә аңа ачулана, һәм Аллаһ Тәгалә аны ләгънәт кыла ул кешене. Кем белә торып мусульман кешене үтерсә, аның җәзасы, Аллаһ Тәгалә әйтә, мин әйтмим, Аллаһ Тәгалә әйтә, аның җәзасы мәңгелек җәһәннәм, белә торып үтерсә. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям шушы аятны ныгытып әйткән. Аллаһ субханаһу ва тааля бер кеше әгәр дә мусульманны шатлана үтерсә, аннан тәүбәсен дә кабул итми, кафаратын да кабул итми. Тәүбә, кафарат нәрсә ул беләбез, әйме? Тәүбә ягъни ул үкенде, нигә үтердем дип, әгәр дә ул кемдер шатланып, уйнап мусульман кешене үтерсә икән, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, Аллаһ Тәгалә аның тәүбәсен кабул итми, аның кафаратын кабул итми. Бу бик куркыныч җәмәгать. Ягъни без беләбез, Аллаһ Тәгалә әле Рамазан аенда әйткән икән, бөтен гөнаһларны гафу итә. Ләкин менә бу шатланып, әгәр дә теге уйнап, көлке белән мусульман кешене үтерсә, Абу Җахил шикелле, Абу Җахил шулай эшләгән бит, әйме? Һәм башкалар, аның төрле кешеләр, аларның инде куркыныч азагы. Алла сакласын. Һәм җәмәгать, менә бөтенесен безгә аңлар өчен, яхшырак аңлар өчен без кешенең гомумән, кешенең затын аңларга тиешбез. Кешенең заты ул нәрсә? Кешенең заты ул Аллаһ Тәгаләнең мәхлугы. Аллаһ Тәгалә аны бар иткән әйбер. Мисал өчен, бер балачага уйнап кына комнан бер үзенә бер шундый йорт ясаса, әйме? Һәм әгәр дә кемдер килеп шул йортны типкәләп сүтсә, ватса, җимерсә, ул бала нәрсә эшли? Сөйнәме? Үз куллары белән тырыша ясаган шундый бер кем дә яратмый. Бер нәрсәне дә сез дә яратмыйсыз, мин дә яратмыйм. Кашан безнең эшебезне кемдер буза, бер кем дә яратмый. Аллаһ субханаһу ва тааля Адам баласын, Адам алейхиссаламны бар итте, һәм аның аерым урыны. Һәм моның турында бик мөһим булган әйбер. Аллаһ субханаһу ва тааля Адам алейхиссаламны бар иткәннән соң бөтен фәрештәләргә әйтә: "Сез моңа сәҗдә кылыгыз." Бөтенесе сәҗдә кылалар, илля мәгәр иблис сәҗдә кылмый. Һәм шушы вакыйганы Аллаһ Тәгалә төрле аятлар белән безгә аңлата. Зумар сурасында Аллаһ субханаһу ва тааля бу аятны безгә шулай вакыйганы безгә шулай аңлата. Кала әйткән: "Я иблису ма манака ан тасҗуда лима халaqtu би ядей". Эй иблис, мин үз кулларым белән ясаган затка син ни өчен сәҗдә кылмадың? Мин үз кулларым белән ясаган зат дигән сүзне галимнәребез аңлаталар. Нинди мәгънәдә үз кулларым белән? Ике тәфсир бар. Берсенә әйтәләр, ягъни ата-анасыз. Бер нинди дә артында бер нинди дә сәбәпләр юк. Ягъни безнең Аллаһ Тәгалә безне дә бар итте бит инде. Ләкин безне бар иткән вакытта безнең сәбәп бар, әти-әниебез бар, әйме?
Ләкин Адам алейхиссаламны ясаган вакытта бер ни дә сәбәпсез бар иттем ди Аллаһ Тәала. Һәм икенче төрле тәфсирдә әйткән, үз кулларым белән ясадым, ягъни миңа якын. Ничек без әйтәбез? Бейтуллах. Кәгъбатулла турында әйтәбез, әйме? Бейтуллах дип әйткән вакытта без бит әйтмибез, Аллаһ Тәала ишендә яши. Әйме? Бейтуллах. Аллаһның йорты дип әйткән вакытта, Аллаһ шуның ишендә яши дип әйтмибез бит. Аллаһ Тәаланың йорты дип әйтәбез, әйме? Накатуллах, Аллаһның диясе, әйме? Салих алейхиссаламның кавымыннан Накатуллах дип әйткәч, ул бит инде шул диягә атланып йөрми. Аллаһның диясе. Шулай ук Адам алейхиссаламны үз кулларым белән ясадым. Ягъни хөрмәт йөзеннән Адам алейхиссаламга һәм бөтен кешеләргә, бездә Аллаһ Тәаланың шундый ук мәхлуклар, шулай ук безне дә Аллаһ Тәала хөрмәт итте, чөнки Тин сүрәсендә Аллаһ Субханаһу ва Тәала әйткән: "Лақад халақнал инсана фи ахсани тақвим." Мин кешене иң яхшы барлык, иң яхшы мәхлук буларак бар иттем ди Аллаһ Тәала. Ягъни Адам балаларның дәрәҗәсе бик зур Аллаһ каршында. Хәзер күз алдына китерегез, кемнең хакы бар шуларга кул тидерергә. Аллаһның мәхлуклары, Аллаһның ясаган әйберләргә кемнең хакы бар тияргә? Әгәр дә без баланың шушы кымнан ясаган өенә әгәр дә тияргә куркабыз, Аллаһ Тәала ясаган Адам баласына кем тия ала? Ягъни ислам дине шулай әйтә. Ягъни бу дөньяда бөтен кешеләр Аллаһның мәхлуклары, шәрәфле затлар. Мин дә, син дә, хатының да, күршең дә, тигендә каядыр җири торган бомжта, каядыр Африкадамы, Һиндистандамы путларга табына торган кеше дә, алар бөтенесе Аллаһның мәхлуклары. Аларның ишендә булган иманнары өчен алар үзләре җавап бирәләр. Ләкин менә шушы зат үзе менә бу Адам баласы, ул Аллаһның мәхлугы. Бер кемнең дә аңа тияргә хакы юк. Хәтта шуның өчен кадилар, әйме, ислам җәмгыятьләрдә кайда кадилар булган, алар менә бу Адам баласына ниндидер хөкем чыгаруда кат уйлыйлар иде. Кат. Ялгышсам, Аллаһ Тәала миннән сакалынан тартачагаймы? Нәрсә эшләдең? Нигә тидең син моңа? Кат уйлаганнар. Бик җаваплы әйбер. Шуның өчен җәмәгать, әгәр дә без сезнең белән бөтен кешеләргә мондый караш белән карасак, кем булса да, татармы, русмы, таджикмы, американмы, Һиндистаннанмы берәү, кем булса да, бу Аллаһның бәндәсе, Аллаһ Тәаланың үз куллары белән ясаган зат дип карасак, бу дөньяда тәртип, иминлек булачак. Шулай бит? Кемнең кул күтәрәсе килә? Әгәр дә бөтен кеше шулай уйласа, бу дөньяда сугышлар да бетә, үтерүләр дә бетә, бөтен нәрсә тукты. Ягъни иминлек була. Ничек булды Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында? Гомумән Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям күп хадисләрдә әйткән, гомумән инде Арафат хутбатул вадаъда әйткән, сезнең каннарыгыз, сезнең малларыгыз, сезнең намусларыгыз харам, ягъни тыелган. Ничек тыелган сезгә шушы ай, шушы көн һәм шушы билет, ягъни шушы шәһәр, ягъни Мәккә ничек харам, Мәккә эчендә ничек сугышырга ярамый, шулай ук кешенең канына тияргә ярамый, кешенең малына тияргә ярамый һәм кешенең намусына тияргә ярамый. Инде канына аңладык, ярамый, әйме. Малына дигәндә аят укыйбыз хәзер. Аңлыйсыз, аят укыйбыз. Нур сүрәсеннән
37 аят, 38 аятлар. Аузу биллахи минашшайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману. Эй иман китергәннәр. Безгә әйтә. Эй иман китергәннәре, ла тадхулу буютан гайра буютикум хатта ятааснису ва тусаллиму аля ахлиха. Сез үзегезнең булмаган йортларга кирмәгез, рөхсәт сорамыйча һәм сәлам бирмичә. Без килдек йорттыра. Әгәр дә без аннан рөхсәт сорамыйча һәм сәлам бирмичә кирдек, аятка каршы киләбез. Аллаһ Тәала безгә әйтте, йорт бар икән, ишек бар икән, син анда рөхсәт сорап кергә тиешсең, һәм кергәндә анда яши торган кешеләргә ассаламу алейкум дип әйтергә тиешсең. Ассаламу алейкум дигән сүз нәрсәне аңлата? Сезгә иминлек булсын. Миннән сезгә бернинди дә зыян килми. Каймында терроризмга урын. Хәтта ишектән кергән вакытта да без иминлек белән керәбез. Анда кергән вакытта ул кешеләргә сәлам биреп, аларның рөхсәтләрен сорыйбыз. Дәвамында әзрәк кына сикерәбез. 38 аятта Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва ин килә лакум ирҗигу фарҗигу хува азка лакум." Һәм әгәр дә сезгә әйтелсә, китегез. Ягъни шушы өйгә кергән вакытта. Ассаламу алейкум, ярыймы? Китегез. Сезгә әйтсәләр, китегез, китегез ди. Ул сезнең өчен яхшырак. Юк, мин керәм, минем эшем бар. Мин сезгә ярдәм китердем. Мин сиңа булай әйтәм, син булай эшләгән идең. Син миңа акча бурычлы дип кирергә ярамый. Килдек, шакыдык, ассаламу алейкум дип әйттек. Әгәр дә теге яктан безгә әйтелә икән, кирмәгез. Аллаһ Тәала әйтә, кирмәгез. Аллаһ Субханаһу ва Тааля кешеләрнең җаннарын, малларын, өйләрен харам кылды. Кирергә ярамый кешенең өенә, ярамый кирергә. Хәтта хакың булса да, анда нәрсәдер кирәк булса да, әгәр дә сиңа әйтелде икән, кирмә. Теге әхилләр әйттеләр икән, кирмә, кирмибез. Хәтта җәмәгать кулак салырга да ярамый, каршы чакта кулак җылыталар. Тыңланып җилеләр. Кулак ике кеше сөйләшәләр. Өченче килде дә тыңлап тора. Харам. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, андый кешегә кыямәт көнендә колагына эретелгән кургаш салыныр. Эретелгән кургаш салыныр, тыңланып җири торган кеше. Кулак җылытып җири торган кешегә кулакка Аллаһ сакласын, эретелгән кургаш салыныр. Аллаһ сакласын. Җәмәгать, күрәбез, ислам дине кешенең җанын гына түгел, әйме, кешенең серләрен дә саклый. Кешенең серләренә дә кирергә ярамый. Өйләренә дә, серләренә дә, малларына да кирергә ярамый. Инде анда җан турында гел урын юк. Җәмәгать, менә бу фикерне сез, кардәшләрем, әгәр дә җиткермәсәгез кешеләргә, моны беркем дә җиткерми. Сез моны аңлатырга тиешсез якыннарыгызга, күршеләрегезгә. Һәм аннан соң, әгәр дә менә бөтен дөнья әгәр дә белсә, телевизорны ачалар, интернетны ачалар, исламский терроризм, тегесе-бусы ачалар да әйтә, юк инде, ничек инде. Исламда хәтта кешеләрнең сөйләшүен дә тыңларга ярамый. Кешеләрнең өйләренә дә шакымыйча кирергә ярамый. Нинди исламский терроризм булсын дип, шулай кашан бөтен кеше аңлый, менә шул вакытта бөтен кеше исламга керә. Шул вакытта ислам тарала. Без аңлаткан вакытта моны. Аңлатмасак, көтмәгез җәмәгать, көтмәгез. Безнең урыныбызны алалар блогерлар, шайтаннар, ниләр тутыралар, әллә нәрсәләрне сөйләр, ислам турында белмичә сөйлиләр дә, җимеше безгә төшә. Безгә әйтәләр анасы, син бит террорист, син бит мәчеткә йөрисең. Аңлатыгыз җәмәгать, аңлатыгыз, кешеләр белсеннәр исламның матурлыгын, исламның тынычлыгын, иминлеген белсеннәр. Аллаһ та Раббыбыз барыбыздан да разый булсын.